سمعت مازال خا كنت زور خاو مع فاكنت عفاكني وصوات التصريف دا كني نتكنى واذا نغيض فارن ذكم سجاره امازيغ ذي الخارج القناه مغرب تيفا كذوما ثم محمد الحموتي كوراس كورعشي الناجي جمعه ربدا ذاني تيتخ مغرب تيفي ماش تسنت متحاور غا كنت غاوم نسقر مره من غا كنت ارسقن من غاوم ارسقن ذيك خارسن ذي نوجيون كذا غي حطان ذاني تيت لا اني دي تاسن سانت تيزي بروكسل ني غي نوجيون غا دي تاسن زي المغرب شمارت خمي كان حطارن ذاني تيت دونك ماش تسنت بسميت ماش شعرنا ونزمرن ويا غزه تو سامبلومون مترمو ونسين من على الشين مترمو ونسين من يزدوسين رجدود النغا حيمان السن حيمان ويا انقصورا غزه اذمانيا يسميت ما اذا يجينا ادنعاد اسا انوجيو النغ فؤاد احضار ايجان نظام غار ويسناين البرلمان نجيت نبروكسيل وهقت عوض ذيج جو قيادي غديج العضو وان الحزب ازرماض نيز غني فلامانيا ذاني تاتيت ذي جيت نبروكسيل اس بي حما كيس نسور خواتس نتمسراين لاكتواليتي بوليتيك يخرقن ذي ادينيغ ذي قمال سن غدي سيمانات يعدون فؤاد احضار ازول عفاك قبرذ التارذ خدعوثنا وقبرذ التارذ خيسقسينا. بقول لي فرح بارك الله فيك شكا خم عراضينك بعد بارك الله فيك. سي فؤاد مش معروف ذاني تتي تطاس وتجي دروس لا غير ريفيين لا غير مغربيين ولا غير بلجيكيين ذا دي بروكسل نيغ ذي بلجيك نيغورا مؤخرا ميم ذي المغرب ذا الحسيمه قبل غنسور خل الحسيمه ذا المغرب غنسور كيف كنسور سي فؤاد خلا ديرنيير اكتواليتي توت ديرنيير اكتواليتي هو القدس مش سند الرئيس أمريكان دونالد ترامب يقبر يفيرمار حما العاصمة أدينيغن إسرائيل أتيري ذي القدس التصيغيان يخرقن ويخجقن قاين عاد خجقن الطاس اني مضبان الدول نوعرب يمسر من وزيت السن مام محمد السادس يعني خيقا القرار يكسي دونالد ترامب من غاتيني تقوى وراء فؤاد احضار شي قاسي فانا نخيق مرمين سجا خبايا كي تلفزيون كي دعاء كي فيسبوك روك مشكل اي حاجه اي اخبار تتفد كي لا سكوند يوقع شي حاجه كي اسرائيل كي امريكا انك سته هذيك لا ديكلاراسيون زي السيدي النقا والله ما دي زعما ديك منايا انا صوت هادشي اني قانس لي زاميريكان منايا قاتيك كوني لا ديفيرونس بين اسمها اكثريه دوله عربيه دوله امريكا من قاتك شي حاجه اتك رغم مشكل شي ساعتها نقيم الحوار والحوار ني اكيد صراحه نكفاز الحوار زامين يوقع نجي العراق زامين يوقع نجي سوريا زامين يوقع نجي بلاد نظن غير فين سوا ديزون نخل العداله نجم نخص راس كما نهد من ليبيا نهد من العراق نهد من سوريا نهار غاكي دوله 70 سنه تعذب خرج شعب قناه فلسطين نهارا مش حارين غاكي وذان على فاي كاد يسيد نتا امريكا انك نو سولمون تاونكم تمثل كوني متخزم ما شانش هذا كامريكا اكومينير بالنسبه للقدس الدول الانتاج العاصمه لاسرائيل وشك السند بالنسبه والني غادي يوقع مشكل اما تخني يكمل اذا شي نطلب روغ نهارا نطلب الشعب امريكا يغافقهم باسكو العرب عيما سيورن اقا تقري مانيفيستاسيون اضراب ما شاو تحرك حتى شي حاجه مرا امريكا خصها تغير منايا هي الشعب اللي تغير منايا يصور في القدس يصور في القدس خلف فؤاد احضار القدس سي لو ترويزيام ليو اون فا دير سان دو الاسلام دو الاسلام تتعرض زكميريكانيين الفن ماني جان مليار و200 و300 يمسر من حما الفن حما تسغوين يمضبان تمورا يمسرمن حما بوغي لارجي حما نقيمو تمورا معرفا بوركي امشالنين يمسرمن امارا ليس الاندونيزي ليس لو باكستان ليس ويجين بو ليس ميم الهند ليس ميم بعض يمسرمن الشين يجان دي مسرمن مانيجر القدس دي جمشان غاسن تري ساكري سي كلير ماشي القدس وفرنشا لا ماشي اتونسيون مثلا كي الشارع كان سيجي الشارع كانت فيلا دولوروسا كي القدس باسكو ما جيتي بليزيور فوا جيروزاليم راح حاطاس هذه راك 170 ندين اقنزي كوريج من يقا 170 ندينات دونك سا فو دير كوجوردي تجي اسلاموها راكي اون موسكي ساكري كي لا دونك ني با كو سا مشكل تقيم كيما انايا اش دوج بخ هو ورني قال مليار و200 مليون مسلمان شنهارا اسرائيل مالوغوزمون
en tout cas le gouvernement يجي جنوب ساعتها يقيم يتنقي الشعب الفلسطيني صافي 70 سنه مخني تجيني شني مسرمن مرمين تخصن اتفاق اسرائيل نقاص عالمي فاسد جونا تقم الدعاء مرمي خصها ذا مسرم الدم هذه الدم وماس يتحتك مليار نسنح يتحت 5 مليار نسنح ما تفتياتيك الحرب كيزس. Alors il y a un problème d'un côté. Il y a un problème parce qu'à un moment donné يخصها نسيور الحوار واخا mais à un moment donné يخصها les Nations Unies سيني Concrètement, comment résoudre ce problème qui investissent des milliards des armes de destruction شوف ما راهو يجي بويكوت دو ماس دي لا ريجيون تو الموند عرب قد قير كرش قد اسرائيل قد قير وسا قد قيرش تكمين خص ما راه سي لو موند عرب شوف كاين سي يا با سي لو موند عرب نو بويكوت با لي امريكان اي لي اسرائيليان عما سنفوز المشكله ونيتي نهار زي ترامب يسيد 480 مليار زي عربي سعودي يا قبل ماسينس ينا غاسن حاجه اسرائيل وغاسن امريكا غاسن السلاح ما رو غاسن شي ليكونومي خصنا ما رو السلاح اي وزاكوش لي كومينسم سي غاسن غلط ما تفعل يوقع الحرب مكانني concrètement raisonnablement parlons à Fouad ما اعربا زمان هذا بويكوتان امريكان بوليتيكن اسكو سون اون ميزور حمايه بويكوتان شوف الحكم غنرى هذا لا ماشي سزابي وش انا كلشي خصنا نراقر وراقر وغنرشي كي ساعتها Parce que c'est facile, يعني pour que moi le chab a boycotté, c'est facile à dire dans les paroles, mais dans le terrain, mais c'est faisable. C'est faisable. À court terme. C'est pas à court terme. Les choses se font pas. Ça fait 70 ans qu'on souffre. Ça fait 20 ans. Donc le boycott, ça va se faire petit à petit. Alors on va dire, on veut attaquer Israël, on veut attaquer les Américains. Et la politique qui est menée aujourd'hui, la seule manière de pouvoir calmer Israël, c'est de l'isoler au niveau international. Et ça n'a rien à voir avec l'arabe, ni le Islam, ni le Islam. Ça n'a rien à voir. C'est la justice, l'adala. تعد نخيش الشعب كثر 70 سنه عازوك كلشي متخزا نقص انير نتخوض اضراب ما شوت في والو لي ناسيونز يوني اختار 70 لي ريزوليسيون 70 لي ريزوليسيون اتفقا بالنسبه الحكم الاسرائيل تقريبا خصن ils ont rien قناك نشين وبرا تازاج ديف كيما انايا. Il y a le veto des États-Unis. Donc il y a un veto mais à un moment donné il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. وذن وحرن لو ما تبغى تشد قاشك العربيه السعوديه تسد غاك ما خصها تبدل العاصمه هنا ما تلقيش مكان الظن اذا غنعيش مشكل شي روح ساعتها دول عربيه ولا جوج عربيه شتي تساوي كعرب ثلاثي انا كمازيغ انا نيش تساوي كملازم غاس العداله ملي توقع لها المنكر حتى 70 سنه روح اما تبدل هذا فنج الحوار اما ناسيونز يوني خصاتك مختك ايران كي ليبيا شي دوله زنا هذا هو نخصم. Est-ce que ne serait pas plus audacieux à Fouad هو الدول معربا plutôt يعني d'investir dans les paroles, c'est d'investir dans l'enseignement, dans l'éducation, حما dans 2 ou 3 générations يمكن هذه يجي الشعب الجديد معربا qui pourrait affronter boycotter على حسب ما تقاش. غانا شوف il y a des pays par exemple alhamdoulilah je pas on sait Cheikh le Maghreb maintenant on va parler par exemple le Qatar. Le Qatar ils sont au niveau de l'enseignement ils ont fait des investissements incroyables. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le pays sort, il fait de l'économie, il investit dans le gaz, dans le pétrole, dans la recherche, ils sont en train d'investir des écoles dans le monde entier, pas de façade. Qu'est-ce qu'ils font? Donc le problème, le monde arabe, il a un vrai problème avec lui-même. Avec lui-même. Il a un problème avec lui-même. Il a un problème avec l'ihsad, il a un problème avec le fait de ne pas faire confiance à son voisin. Alors القضية على حسب شكل القضية القدس زعما ثاني 70 سنة نغنيت. أنت لو تمي 200 سنة ما رقم أنا 100. لازم s'il était injuste pour le reste des temps. Donc il y a il y aura jamais de problème. Il faut qu'on se mette bien d'accord. On est le Quds, on est Jérusalem, c'est une terre sainte. Et c'est très bien qu'en déclarant qu'elle sera la capitale d'Israël, ça va mettre le feu aux poudres. Mais qui va souffrir? Ce sont les Israéliens, les Palestiniens qui vont souffrir. Et ils mourront les uns après les autres. Comme ils sont morts pendant 70 ans, il faut que ça s'arrête. Donc les Nations Unies, ils ont décidé qu'il fallait qu'Israël respecte les Nations Unies. C'est soit ils les respectent, soit il ne faut plus reconnaître les Nations Unies. Parce que si les Nations Unies ne servent pas à défendre les plus faibles, ils n'ont pas le droit de vivre. des الدول اللي مسرمن jusqu'à maintenant ودي يظهر شان زعيم شان ليدرشيب شان دولة ليدرشيب ذي العالم الإسلامي
نغذي العالم العربي الخو ذي شويه اردوغان avec sa communication sa propagande قبر تغادي مصر السعوديه المغرب قبر غتساعدتا ان ليدرشيب arabe musulman ما نيجا Effectivement, il y a des avantages avec Erdogan et des inconvénients. Parce que moi, je ne suis pas à 100% Erdogan, mais pour les Occidentaux, il y a plus d'inconvénients. Il y a des inconvénients. Mais même pour moi, je trouve qu'il y a certains inconvénients, mais en tout cas, pour le moment, c'est lui qui sort de la tête. Et quand on n'en a qu'un seul, on se dit quand même, il tient tête. Pas parce qu'il est musulman, parce qu'il rentre dans la justice. Il faut qu'on arrête de regarder les choses comme لازم parfois تفز بنازم زعما صحيين يروتو خلتاش حاجه يمكن زوزي عاد اللي بلو جوست كي quelqu'un qui قاك نجم السلام سنا لازم مراغز العداله قد عداله et par hasard c'est un musulman mais tant mieux il affronte les États-Unis c'est ça c'est clair pas seulement qu'il affronte les États-Unis il leur dit que stop on n'acceptera pas l'humiliation mais il y a peut-être c'est un double discours ce qu'il fait il y a différentes bases militaires américaines de la Turquie. Il y a des relations commerciales avec Israël. Alors, c'est pas un double jeu? Mais et puis? C'est pas un double discours? Mais c'est possible, mais et puis, je veux dire, au fait, moi, ça ne m'empêche pas de continuer à travailler, de vendre des actions avec toi, mais du jour au lendemain, je peux dire, stop, j'arrête la comparaison avec toi. Vous savez, on ne fait pas ce qu'on veut en politique. À un moment donné, on doit prendre des décisions. Mais jusqu'à présent, au moins, il a levé la voix. Demain, après-demain, si les États-Unis lui disent « Maintenant, tu la fermes, sinon on va s'occuper de toi », alors on verra comment on va réagir. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul qui a levé sa voix. Et c'est peut-être le fait qu'il est le seul qui lève sa voix que je dis les États-Unis, ils font ce qu'ils veulent. C'est peut-être à cause de ça, peut-être qu'Israël fait ce qu'elle veut. Moi, je répète, moi, j'ai pas de problème avec mes compatriotes juifs. Moi, j'ai un problème avec le gouvernement israélien, la manière dont il traite les gens. J'ai un problème de la manière dont les Américains décident unilatéralement de décider, on va créer l'État d'Israël en leur donnant plus de légitimité en disant, moi, je m'en fous des Palestiniens, ce qui m'intéresse, ce sont les Israéliens. La position de l'Arabie Saoudite, à l'Hsab Sheikh, est-ce qu'il y a eu une position de l'Arabie Saoudite? Vous savez, la position de l'Arabie Saoudite était très ambiguë. J'ai vu effectivement des communiqués qui sont passés. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que mon gouvernement belge va faire. C'est de demander qu'ils reconnaissent le plus rapidement la Palestine et de remettre les négociations pour effectivement que Jérusalem soit négociée, soit en étant la capitale des deux régions, soit la capitale de toute la région, soit revenir à nos moutons en disant, voilà, c'était qui étaient les habitants là-bas? C'était la Palestine, qu'elle revient à la Palestine. Je sais très bien que c'est de l'utopie, mais au moins qu'on respecte les Palestiniens. Ils ont assez souffert. Chaque mort est un mort de trop, qu'il soit palestinien ou qu'il soit israélien. Mais aujourd'hui, ce sont d'abord les Palestiniens qui souffrent depuis 70 ans. Donc je pense qu'il faut que ça suffit. Ça fait pas 70 ans, ça fait plus de 100 ans parce qu'on vient de signer, on vient de, soi-disant, fêter, entre guillemets, les accords de Balfour parce qu'ils ont eu toute une fête par rapport à cet accord que les Anglais ont fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est 100 ans de pleurs, c'est 100 ans de tristesse. Il faut que ça s'arrête. Il est temps, tôt ou tard, de reconnaître l'État de Palestine et de remettre leurs droits. Alors la question de reconnaître Jérusalem ou pas, c'est une question qui va se régler au niveau international, c'est pas nous qu'on va régler à partir de Bruxelles. عفاك كيف انت تراث ذوار l'actualité القدس فؤاد احضار امغار ويستنين vice président le parlement de la région bruxelloise et aussi membre du parti socialiste SPA parti flamand. La question catalane. القضية كاتالونيا سن باللي الحكومة أوتونوما كاتالونيا علنا لانديبوندونس نسن دروس تزقومي ذي شهر 11 أوارني أرامي جين إجل الاستفتاء contesté par le pouvoir central par Madrid ماني الحكومة كاتالونيا التزمان التتار أتمشاور أك مدريد حما هذا فين يجي الحل الشعب الكتالونيا على حساب الكتالوني قارن باللي قاني الاغلبيه نسن ارزون اضفان ابريد نسن واحد سن ارزون اضفغن زي اسبانيا مغار اسبانيا تويا سند ثخصات فينانسيرمون باللي اثنين يخدمن على حال اخ اسبانيا ربعاض أذيني الوزراء للحكومة الكتالونية توامن عن أوارني ألمي يوذف الارتيكل 155 الدستور ان اسبانيا يقارن باللي الحكومة البرلمان ان اسبانيا يزمار يكسي لي كومبيتونس ان اي جهه دي اسبانيا l'article 155 donc الحكومه الماضي يحكم من نهار ذي كاتالونيا سي لا بروميير فوا يوقع
دي l'histoire récente en Espagne قوامي يموت فرانكو في 1975. دونك المحكمة الدستورية الإسبانية تمنع 4 من الوزراء الحكومة الكتالونيا 4 زيسن تاخو ياسن عاد قيمن 2 من الوزراء التناين يمغارن الرؤساء لا سوسيتي سيفيل ان كاتالونيا ويا 4 زي الوزراء نيزيسن امغار لو بريزيدون لونسيان بريزيدون كاتالونيا بوجديمون جندان تيت ذي بروكسل ماني ديار ور ذاني تيت حما يمكن على حساب نثني ميدياتيزي انترناسيونالمون القضيه من كاتالونيا مغار لوروب الدول les pays européens jusqu'à maintenant la position en faveur de l'indépendance catalonienne مرة وسني عجيب شا رحار منايني شك آسف فؤاد la position le vice-président en Bruxelles de la question en catalan l'indépendance la question générale en Catalogne نهارا. Je change l'exemple. Je n'ai pas un problème avec les riches, j'ai un problème avec les égoïstes. نشري 5 طاوينو يمكن زوجة 5 طاوينو يجي بخير وعلى خير عازلين دي بوفري سنوا زوجة ميكيني نش هو وعلى قاقينا نش هكاي غيش je n'ai plus rien à voir avec votre famille. C'est pas possible. La politique ça se mange pas comme ça. C'est pas parce que l'origine ça j'ai dit pauvres les Catalans, c'était des gens qui ont souffert économiquement, qui aujourd'hui sont devenus la première puissance pratiquement économique de l'Espagne, grâce notamment au tourisme, avec tous les investissements européens qui ont été mis, avec une collaboration un peu de tout le monde. Aujourd'hui, Chine, نشين فعلا إنات أنا نتعيش كيفكم غانا ذا خصاص كيجوا مكان الزنق إسبانيا إذن جاني مارك ديت سوليدير كيفكم إكزاكتومون مي تقني فلامانيين كياب عن متاقة كانك نشي لا والوني نهارا أنا قالك لي فلامون كانك نهارا لا والوني تاوينا تاع خصاص دونك شي نسمح حسن ممكنش إنات لا والوني يخدم مخك نهارا واش كيخدم الخص نهارا يمكن ما نتقرا حسين يمكن أنا في يمكن منايا كيف Ou même votre parti. Voilà, c'est normal. Le discours de tous les Flamands. Mais pas de tous les Flamands, certainement pas du SPA. Nous, on est un parti nationaliste et on est. Je voudrais quand même corriger ça parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Chez on a un SPA, au contraire, on prime pour la solidarité. On a un parti qui s'appelle la NVA et le Vlaams Belang qui demande l'indépendance. Le VLD ne demande pas l'indépendance. Le SPA ne demande pas l'indépendance, le NV ne demande pas l'indépendance. Au contraire, il y a 2 partis importants qui s'appellent la NVA et le Vlaams Belang qui demandent, par exemple, Groen ne demande pas l'indépendance. Donc on doit faire très attention avec ça. Sauf que, et je ne guiderai ça au Flamanais, qui est la Flandre, ont voté Mornay, ça tu as raison, et je ne guiderai ça, il a voté pour justement l'indépendance du pays, ou demander l'indépendance de la Flandre. Chez le et ça on doit rester solidaire. Mais chez la différence qui est Belgique, Ranar Flamand, ça vaut l'aura ta flamand, les Français ça vaut ta français, c'est un Bruxelles, on est région bilingue. Donc Ranar Mouchkil l'aura, ou du Chil Mouchkil, mais ça pourrait pousser à ce que les gens vont se dire, chez Ranar une frontière linguistique qui est claire. Flamand inémia, les francophones aimia. Espagnol là, espagnol ziste, ils parlent tous la même langue, c'est la même région. Sauf que pour question économique et de puissance, et que j'ai plus rien à voir avec eux. Mais comment on est arrivé jusque-là? Mais le miracle des régions, je craque des régions. Je ne sais pas le pouvoir central ou de c'est normal de garder le barnage de l'indépendance. Il y a les investissements, il y a les projets. Donc c'est normal que je vais t'abandonner. Le Maghreb, il y a des régions, il y a 13 régions. Ok, je veux rester avec le pouvoir central. Mais je vais la région, les projets, où tu ne me crées pas de l'emploi. À un moment donné, je vais te dire, écoute, je vais prendre mes choses en main. Puisque toi, ton économie, tu la disperses ailleurs, et on a déjà le projet, mais tu as l'économie. Donc, c'est partout la même chose. Dès que le pouvoir central, il n'écoute pas ce qui se passe dans les régions, ça, c'est le risque qu'on peut avoir. Donc, ça veut dire aujourd'hui, il faut être juste au niveau des investissements. Il faut savoir partager le pouvoir, et il faut savoir partager aussi, effectivement, l'économie de notre pays. Si tu abandonnes une région par rapport à une autre, il y a un problème. Mais de l'autre côté, ce que je n'accepte pas, c'est que malgré que le pouvoir central fait son travail en dispersant équitablement chaque région et de les aider chaque région, qu'il refuse malgré tout
de donner un peu d'autonomie à des régions qui en ont besoin pour faire plus d'investissements, pour créer plus d'emplois. À un moment donné, la région te dit, vous savez quoi, au fait, j'ai pas besoin de vous. Parce que quand je fais mes calculs, économiquement, vous me portez ça, c'est plus de problèmes qu'autre chose. La Flandre, mais je me la Catalogne, surtout avec l'istifta c'était un istifta illégal à l'hsab espagnol. La réaction de la police espagnole, la réaction du pouvoir central. Il a été critiqué par toutes les voix politiques de l'Europe. C'est une réaction disproportionnée. C'est clair. Contrairement, il même l'Europe la décision claire et nette des manaya. Quand vous mettez ici à l'intérieur d'un pays, Chine, tu sais, j'ai la présidente du Parlement de Catalogne, j'ai fait plusieurs réunions avec elle. Dans le cadre du comité des régions. On a le comité qui s'appelle le comité des régions, et donc c'est tous les présidents qui se rassemblent. Souvent, je vais, ces derniers temps, c'était l'Espagne. Et la dernière réunion que j'ai eue à Séville, au collège de réunion de Séville, elle n'était pas là, la présidente, elle venait de se faire arrêter. Et je disais justement à nos amis espagnols qui étaient présents, je dis, vous dites que les présidents des différents parlements régionaux sont une famille. Mais il y a un membre de ma famille qui a été arrêté, et il n'y a personne qui intervient. C'est Madame Forcade. Voilà, Forcade. Et donc j'ai travaillé avec elle sur la question de l'immigration. Et donc il me dit, oui, mais écoutez, ça c'est de l'ingérence politique, monsieur. Et donc l'Europe essaie d'éviter de rentrer dans les ingérences politiques. Et donc la seule fois où elle a fait un grand coup de gueule, c'était quand l'Autriche, et que Haider, il s'appelait Haider à ce moment-là, était devenu Premier ministre de l'Autriche, et c'était un parti d'extrême droite, qui est revenu aujourd'hui, qui revient aujourd'hui par la grande porte. Il est sorti par la petite porte, il est rentré par la grande porte. Donc aujourd'hui, je pense que l'Europe aurait gagné en disant ça, on ne peut pas le tolérer. Mais vous savez, M. Lamotty, c'est que le petit mot, ça, vous ne pouvez pas le tolérer, ça fait des années qu'on parle. Mais qu'est-ce qu'on peut faire réellement? On doit faire la guerre, c'est pas possible. On doit continuer à dialoguer. Et je pense qu'à un moment donné, il y a des discussions qui ont été faites. Il y a des ministres qui ont condamné, notamment le Premier ministre ici en Belgique, a condamné haut et fort en disant qu'on ne peut pas accepter cette violence, qu'ils auraient dû laisser, à la limite, faire le référendum. Il n'y avait pas de raison de ne pas le laisser. Laissez faire le référendum. Après, il fallait dire, vous avez fait tout ça pour rien, il fallait annuler. Pourquoi tout ce cinéma? Pourquoi fermer les écoles? Pourquoi commencer à tabasser les gens? À quoi ça a servi? Au contraire, ça a plus motivé. Des gens qui ne voulaient pas aller voter. Monsieur Haider, j'ai été voté parce qu'il y a eu ça. Aujourd'hui, comme ça on va clôturer ce dossier en Catalogne, les prisonniers catalaniens, les indépendantistes, sont considérés par les Catalaniens indépendantistes comme des prisonniers politiques. Fouad Haidar les considère aussi prisonniers politiques? Ici, pour cette action-là, pour moi, c'est des prisonniers politiques. Même si, effectivement, on va dire que ce terme est un terme qui est lourd, je pense qu'aujourd'hui, ce sont des positions politiques qu'on les a arrêtés. On ne les a pas arrêtés parce que c'est des voyous, parce qu'ils ont été cassés des voitures. C'est parce qu'ils ont voulu simplement s'imposer politiquement par rapport à un discours qu'on adopte ou qu'on n'adopte pas, et parce que, soi-disant, ils ont enfreint la loi parce qu'ils interdisaient le référendum. Excusez-moi, on ne met pas les gens en prison pour ça. Je pense que là, ils ont été trop loin, et je pense que l'Europe ferait bien de discuter d'urgence la libération de ces gens-là. Et la preuve, on voit que le mandat international de Puigdemont vient d'être retiré. Donc aujourd'hui, ce mandat a été retiré. Donc je pense qu'ils vont comprendre qu'ils ont été beaucoup trop loin. Adena Khbra Belgique, Fouad Haidar, vice-président du Parlement de la région bruxelloise. L'Office des étrangers belge يجانا مغارناس sous la tutelle انت وفرانكان انفي الحزب فلامانيين ارتداء الخوعاد يجان le pouvoir ici au niveau fédéral Théo Franken il a déjà la popularité temprante ces dernières semaines en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, pas uniquement en Flandre, même en Wallonie, même à Bruxelles. Très grande popularité. Et on savoir ces derniers temps surtout les conditions يقصحن يزيان surtout ما راه يتعلق فيزا ما راه يتعلق les réfugiés ما راه يتعلق les étrangers d'une manière générale. نهانيت دروج تزقوامي يجي الاستاذ un chercheur marocain l'université Mohamed الأول نوجده tout simplement كسنت منعت يوينت un centre fermé en Flandre parce que il ne rentrait pas dans les conditions pour entrer en Belgique avec une seule condition, il ne possédait pas 3 ratias, 500 à 600 euros d'Égypte.
Ça, c'est une condition noir sur blanc. Mais c'était la réaction adéquate à il y avait d'autres réactions à une autre question, c'est toujours dans le même. Mais est-ce qu'il faut pratiquer la loi avec le professeur-chercheur et avec d'autres, il faut une autre loi, tous égaux? D'abord, l'Office étranger, c'est vrai qu'Iliema, elle est de plus en plus sévère par rapport à la question des visas. Déjà, maintenant, il faut تجمع لي روحي ساعتها غير تجمع لي لازم اروح اصرف 300 اورو كيشا وزعما ديال 8 مغاسينس ني غادي يسال كازينس. Donc ça veut dire les Syriens. Mais ça c'est une condition dans le cadre du regroupement familial qui a été voté dans l'ancienne législature. Mani الحزب النشأ سي et Boutakhaz. Nous on n'a pas voté pour. On n'a pas voté pour. Comme ça tu es clair. Parce que je pense qu'il faudrait que tu fasses un petit peu le retour sur le SPA. Je pense que tu fais la confusion entre certains partis. Nous on s'est abstenu par rapport à ça. Pourquoi on s'est abstenu? 1308 euros. Ok. Ça veut dire que le gouvernement précédent et le gouvernement actuel qui l'applique, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, il y a un gouvernement qui doit appliquer cette loi. Aujourd'hui, on n'est pas encore en train de chercher le bouc émissaire. On vous dit simplement que 1308 euros par mois pour faire un gouvernement familial si tu veux ramener ta femme ou ton mari. Okay. On te dit qu'il faut avoir un tel visa. D'abord, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce monsieur est arrivé avec un visa français. Il faut savoir que c'est un visa Schengen. Visa Schengen, tu dis, ça ne veut pas dire que tu peux faire ce que tu veux. Ramener un visa Schengen dans un pays, tu es obligé de rentrer la première fois dans le pays qui t'a donné le visa. Je sais que tu as un visa d'Espagne, tu as la Belgique. Pour aller un truc, c'est pas possible pour trouver ton entrée. C'est pas possible. Quand tu as un visa espagnol, le premier pays raté de feu, il y a l'Espagne. Ce monsieur avait déjà un visa français, donc il rentrait et sortait comme il voulait. Le problème, c'est pris en charge. Mais la Belgique n'a aucune prise en charge de ce monsieur, puisque le visa, c'est l'Espagne, c'est la France qui lui a donné. Puisque la France lui a donné ce truc, et quand il voit 50 euros, il te faut 350 euros. Il faut 500 euros. Au Raché, donne-nous la prise en charge, je la preuve comme quoi, et j'ai le billet d'hôtel, au Raché. Et dès que je viens travailler dans le cadre de la coopération, le type, qu'est-ce qu'il a fait, le policier? Il a pris la mesure la plus stricte. Il aurait pu, elle dit voilà, c'est quand même un professeur d'université et tout. La loi, c'est la loi pour tout le monde. Il ne doit pas faire la différence parce que c'est un professeur d'université. C'est un... Donc il était en tort. Il était en tort, il aurait pu trouver une solution. On peut toujours négocier. Mais ici, il y avait des points qui étaient en sa défaveur. Si l'ULB n'avait pas bougé, si certains politiciens, dont moi... C'est les médias n'ont pas bougé. Et les médias qui n'ont pas bougé, on n'aurait pas sorti ce gars. Et que l'ambassadeur du Maroc, qui s'est mouillé personnellement pour ce dossier. Et qui a fait effectivement qu'on a pu obtenir aussi un résultat pour qu'il puisse sortir. Donc effectivement, l'ambassadeur a joué son rôle à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a des dizaines de gens tous les mois qui sont arrêtés et refoulés par l'Office étranger ou par la police de Charleroi. Donc, ce n'est pas un cas anodin. Ce sont des dizaines de cas pareils. Les règles ne sont pas claires. Ça veut dire aujourd'hui, déjà à l'aéroport à Bruxelles, au Maroc, ils auraient dû lui dire « Monsieur, vous ne pouvez pas monter dans l'avion, vous n'avez pas le bon visa, ou vous n'avez pas le bon document. Ou est-ce que vous avez la prise en charge ?» Donc ils ne font pas leur travail en amont. Ils auraient dû déjà là-bas lui dire qu'il y aurait peut-être eu un problème. Ce monsieur, à mon avis, s'est dit « J'ai un visa français, j'ai fait plusieurs fois les rentrées et les sorties, on ne m'a jamais demandé ce document-là. » Et malheureusement, il est tombé sur un policier qui, lui, a voulu faire son travail à la lettre. Est-ce qu'il y a eu de l'abus? Il n'y a pas eu d'abus. Ce monsieur a eu de la chance qu'il était professeur d'université. Sinon, jamais, je vous assure, qu'il aurait pu continuer ici. Il aurait été repris dans le premier avion et tout. Est-ce que l'office étranger est très strict? Oui, elle est, mais c'est strict. Elle est sélective. Parce que certains pays, dès qu'on voit quelqu'un, donc un avion arrive du Maroc, il y a certains policiers à Charleroi, et je vous le dis, je le répète clair, et j'assume ce que je dis, ils disent mettez-le en position, et on va tourner les pages une par une pour voir qui est cette personne, combien de temps qu'elle est partie, et ainsi de suite. Je pense que, est-ce qu'on va dire c'est du racisme, pas du racisme? Non, il y a un tri sélectif qui est fait. Il y a un problème avec certains policiers. Une discrimination. Il y a une discrimination avec certains policiers qui posent vraiment problème. Et ça, on le sait très bien. Vous savez, monsieur, quand on a 10-15% de la population qui vote extrême droite, il ne faut pas s'étonner qu'on va trouver 3 ou 4%. On le trouve un peu moins. Peut-être que le débit, il y a beaucoup plus de monde. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a ces problèmes un peu partout. Il y a des règles à respecter. Mais je pense que l'interprétation de la loi fait qu'aujourd'hui, on sait très bien, je vais vous donner un simple exemple. Il y a 2 semaines, on a essayé d'aider un imam qui est arrivé à Charleroi, l'imam, il était à Charleroi, donc il est aveugle.
aveugle, il leur a dit que c'est la mosquée qui me prend en charge. Et là, monsieur, moi, j'ai pas de prise en charge, je tape ici, je vois pas, votre visa est valable, mais vous n'avez pas les moyens, vous avez que 100 € sur vous, il vous faut minimum 350 €, vous n'avez pas. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené au centre fermé, et Qimziha, et Mskin, comme il était perdu, il a quand même signé pour prendre le premier avion, il est parti. Quand j'ai appelé l'office avec monsieur, désolé, la procédure est déjà lancée. Ouné, il est aveugle, c'était un pauvre imam, et on l'a remballé. Donc je veux dire qu'il y a toujours du deux poids deux mesures. سي فؤاد أحيذا وضغيق بويا التصن الوقت حما كي ذيك نم صفاذ il y a 2 points إذا نغيق من les élections communales qui s'approchent à grands pas octobre 2018 أتاع شحال نغلا C'est normal. Obligé, quand la température est baromètre, ça te met à surtout que le local. Surtout que le local. Attache à bourgmestre, ni à conseiller. La tête de liste. Là, on t'affiche, parce que là, effectivement, moi, j'aimerais bien être tête de liste pour prendre la liste PSSPA. Bon, je ne suis pas tout seul à décider. Le PS sera associé à un groupe de travail. Ils sont bien implantés aussi sur la commune de Jette. Donc pourquoi pas, tête de liste, je vais voir. 2018, je suis candidat. Au moins, être candidat pour pousser ma liste, soutenir et créer une coalition peut-être avec le CDH. On va voir. Mais en tout cas, je suis candidat, ça c'est sûr. Mara يقعد على pouvoir le PSSPA. Deux problèmes. La sécurité, vous savez, la commune de Jette, c'était une commune assez tranquille. Mais malheureusement, les 2 dernières années, on a un gros problème de sécurité. Et donc, je pense qu'il faut créer la base, c'est la sécurité. Le deuxième problème qu'on doit absolument faire, c'est par rapport au travail des jeunes. Vous savez, Jette, avant, on ne parlait pas beaucoup de Jette, mais maintenant, on a une grosse communauté de jeunes qui est là. Le taux de chômage là-bas ? Le taux de chômage est important, il est à 28% par rapport à nos jeunes. C'est quand même beaucoup. Ce n'est pas les 40% de Molenbeek, mais je peux vous assurer que les 28%, dans une commune où il y a beaucoup de personnes âgées, c'est quand même énorme. Donc il faut faire très attention. Nous avons pas mal de gens qui sont là. Moi, je le vois aussi quand je suis, par exemple, quand je vais à la mosquée, je vois quand même pas mal de jeunes d'origine marocaine. Je ne parle pas des belgo-belges spécialement, mais pour les jeunes marocaines, je vois qu'il y en a beaucoup qui réussissent, qui ont des diplômes et qui, malheureusement, ne trouvent pas de travail. Je pense que le travail en général dans la région capitale est une priorité. Et je pense que le ministre actuel, Gozouin, essaie de faire mieux qu'il peut. Parce que moi, je ne suis pas en disant tel ministre est telle couleur ou pas de couleur. Il y a des gens qui font du bon travail. Aujourd'hui, le chômage des jeunes en général baisse, mais malheureusement, à Jette, il reste stagné. Un dernier sujet à Fouad Ahidar, le roi du Maroc, Mohamed Sadis, il y a quelques semaines, a limogé يثبت زير خداي من سن 3 الوزراء غواطاس هو فونكسيونير الموظفين مقرانا ذايسن سكرتير المينيستير سكرتير جينيرال المينيستير ذايسن يوضان ذي مقرانا ذي الكادر لونكيت اللي تغيرزم ذي القضيه ان الحسيمه حسيمه مناره ومنايا ذي الاطار عاود الحراك نعرف شك تغنزريش عاود نزريش دي الانترنت دي التلفزيون دي تصل لي مانيفيستاسيون ديرني سور بلاس شارشر غادي 4 لي كونفيرونس دي طنجة نغدي قموشان النغنيت ماني تغتبار حد قاد قمنيا ذا المنكر اجينا جمع ورث النيتي سورتو لاسبان ثني باللي خمي لو بوفوار سنترال نيكوت با لي ريجيون alors il y a un problème. Tout à fait. Est-ce que c'est le cas du Maghreb? C'est normal que c'est le cas. Si le roi a décidé de limoger 3 personnes, 3 ministres et des dizaines de fonctionnaires, c'est qu'ils ont constaté qu'il y a des problèmes. Donc ces gens-là, non seulement ils sont limogés, mais on les laisse tranquilles. Au fait, ils devraient être en prison parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. Parce que c'est à cause de ces gens-là qu'il y a une révolution qui a commencé au Maroc, et notamment dans le Rif al-Husima. Donc moi, j'ai moi-même écrit une lettre personnelle à Sa Majesté où je demande personnellement dire Votre Majesté, libérez les gens de l'Hirak en attendant que vous faites votre enquête. Ou bien arrêtez tout le monde et mettez-les en prison jusqu'à ce qu'on ait les conclusions de l'enquête. نهارا شدم يوزن الحراك اقنقر حبس يوزن لي فونكسيونير ناس مصابين الله يعاونكم allez vous dégager de ce travail là انا غزا شي جنة comme remplace ça. Mais ça marche pas comme ça. Et vous allez, puisque vous voyez qu'il y a eu des dysfonctionnements, et vous allez il y a eu de la colère. Pour certains, qui pouvaient faire, ils ont peut-être dépassé certaines limites, mais à la limite, sauf comme ils vous allez coucher,
ونيجي شي حاجه حكمت خص à un moment donné 1 an 2 ans de prison 3 mois 6 mois 1 mois vous en en attendant mais laissez sortir. D'abord je vois pas pourquoi ces gens restent en prison. Alors la seule solution pour redynamiser cette région, on doit des projets qui doivent prendre leur cours et qui sont en train de travailler. Parce que le Hoceima, c'est un chantier à ciel ouvert aujourd'hui. Et tant mieux. Mais tant mieux grâce à qui? Grâce à ces gens de l'Hirak qui ont bougé, qui ont crié, qui ont sauté et qui ont dit on en a marre de l'Hugra, qui en ont marre de la manière dont le pouvoir central les traite. Et aujourd'hui, le roi dit effectivement, ces gens n'ont pas fait leur boulot, j'ai limogé des ministres, il a pris sa responsabilité, donc qu'est-ce qu'on fait? Alors je demande encore un truc en plus, c'est de dire, alors vous, le gouvernement marocain, libérez ces gens. Alors على حسب شكل الوزراء اللي يثبت لو فونكسيونير يثبت دوز جيل محمد السادس يتخسر في النحبس. C'est normal. Ils ont déstabilisé une région, ils ont déstabilisé un pays, mais chez une région seulement. Alors ثلاثة الوزراء عراك شيك دروس اللي غطاس. لا ليموجي 3 ministres. يمكن لا ماشي ملايين ديال responsables منايا c'est eux qui étaient responsables de ce projet là, ils vont pas limoger des gens qui n'ont rien à voir. Mais on voit bien que si le roi les hauts fonctionnaires ils n'ont pas fait leur travail et tout, ce que disent les gens de l'Hirak ça fait c'est la canoussine du Sharia c'est le meilleur pendant 7 8 mois 9 mois à la fin au haran لازم يتحر نشبو السيوره يمكن هذا كاع الحراق زي تيجي بروكسل انا عايشين اخر غادي يجيب كخدمه غير ميزونطري ماشي وزني نديروا خالد هذا حضار فيس بريزيدون دو بارلمون دو لا ريجيون بروكسلواز ثوري تبرات وزجيل المغرب محمد السادس يعرض خاك وي يعرض خي يعرض خي et apparemment voilà je مين اللي En fait, c'est plutôt une communication téléphonique, fameux. Donc, pour dire effectivement qu'il a bien reçu la lettre et qu'il respecte mes positions, que malheureusement, il laisse la justice faire son travail. يعني أسجل إن المغرب تسول الكيس directement du téléphone. Oui. C'est là qu'il est, comme quoi, voilà, effectivement, le Maghreb, comme quoi, il prend ses responsabilités. Le Hukuma, il m'a dit que chacun sera, je vais attendre que la justice fasse son travail, et puis, on mais pour le reste, il m'a expliqué toute une situation, il a répondu à la lettre, il a dit qu'il a pris en considération ma lettre, on verra bien. Et j'ai dit que les manifestations, et j'ai dit que le gouvernement, Courage, il essaie d'apporter sa pierre. Le plus important, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice. Moi, j'ai fait plus que je ne pouvais faire. Mais dans les respects des règles, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères. Le حكومة البلجيكية تنير البرلمان البلجيكي قال لك او مسيو حيدر خصها تسند الحدود ديالك وزعما تقول مين خصك تسيور الخيرات تحرك شي حاجه ما خصها يا با دو بروبليم بارابور ا سا مي تو دو كونيتر الحدود ديالك. Le Maroc est un pays ami, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne dit pas ce qu'on veut. Mais en tant que parlementaire, tu dois faire attention à ce que tu fais. En tant que président du Parlement, il y a une mission protocolaire. De respect, de protocolaire. Et donc je pense aujourd'hui, moi je suis dans le dialogue, dans la discussion. هم لازم 7 شهور 8 شهور تغوطوا ذاتين هذوك واش ما يتخسر با بروبليم هدف سي كوا لو ريزولتا Le résultat, sur le projet de l'hôpital, que tous les gens de l'Hirak ont demandé, on a été jusqu'au bout. On essaie de créer de l'emploi, on essaie de négocier au niveau des gouvernements, on écrit à ces gouvernements, on parle au roi, on crie, on gueule, on voit en manifestation et tout, on fait ce qu'on peut. Comment on vous accueille? Moi, franchement, l'accueil de Hoceima, il est formidable. Que ce soit un ouvrier, parce que les gens, ils voient la réalité. Tu peux dire ce que tu veux, il y a le concret. J'étais sur le terrain. شو ليش ما دي سميناريك moi j'ai pris mes responsabilités انا كجيمز ولا كجني بوعيه كاع كي نقي لوطاقي المهم وجير ماسينت المهم وجيرهم كان قاريف كي سوا الكاميرا يعجبنا الحاس وراه كيسان قبر انا مساكن وكلشي سي بيان بس قالك الله هذيك فؤاد m'a dit grâce à toi le fait qu'on fait des lives avec toi tous les réseaux le partage la presse en parle on en a discuté dans les médias j'ai l'émission que j'ai fait à Tanger où j'ai eu le débat à Tanger les gens ils ont adoré tu leur as dit clair et vous avez كان الحوار je leur ai répété كان غير حبس et vous avez dit غير حبس كان طابله اكيزنا tant que vous ne changez pas cette donne il y a rien qui va changer et vous avez طلب الحق نسن نطلب شي حاجه دونك اما الملك ولا الملك يزرق يجاوز انا غير الحبس اذا اخصاص نرقني ولا Ils doivent les libérer. Parce que ces gens-là, ce sont des criminels qui ont embrasé la région et tout. Et ces gens-là, ça fait 7 mois qu'ils demandent leurs droits. Et un jour ou l'autre, on est venu, on a dit stop, on a assez joué, allez tout le monde en prison. Ça, il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, on doit dialoguer, on doit discuter. Alhamdoulilah, moi je suis fier d'être marocain.
Je suis fier de ma amazérité. Je suis fier d'être belge. Je suis fier d'être flamand et d'être un bruxellois. Tout ça, ce sont des phases multiples. Mais à un moment donné, on doit dialoguer. Et je vous le répète, quand le pouvoir central ne fait pas son travail, il ne faut pas s'étonner que les régions vont crier famine. سي فؤاد عافاك شو سمير التوسيف بكل فرح جيت ورا نغني تغنغتعقبد ان شاء الله عامي جوسين عامي جوسين كيختو هذاك اخو في شتات واقي مشات صغيت شان فاش جات السابان ولا لا السابان الحمد لله سوجات نوال نغل كلشي اشتكى توت لي فيت ما تجيش الوزاي ما تجيش في شتا اخي بيتي كولتوريل غاي السابان تراكي جارده ما يسخي غدا داس راه غاي جارده راه غاي السابان الوغ تفاحر طوني يمكن تقرتي فينو تفاحر جاينو car je partage ta fête. Donc mon voisin, le plus important c'est de bien avec son voisin. Mais là, le voisin qui nous a Belgique, il fait, et il l'a ramené à côté de moi, il fait, ils ont sapin, tu resto, et quand tu vois, il me respecte. Alors on peut dire joyeux Noël. Joyeux Noël et bonne année à خويا. Avec soit تاسي سميت ما تراكيد كنت تراكيدهم محمد الحموتي دقم ساقارة أمازيغ ديال الخارج ديال نجيو الناس فؤاد حيدار فيس بريزيدون du Parlement de la région bruxelloise et membre du parti flamand SPA Parti socialiste عافاك كنت عافاك نيوس وطاس تقادر كنت قادر نيوس وطاس تشراك تشراك مرقي أملا سيديوسين ذي قجوم ساقارة ذا جديد هذا شنو يوم أبقى